لیکن چیزیں پھر معیاری تو نہیں ہوں گی اگر افغانستان میں ایسے معیاری نہیں ہے، گزارا چلاتا ہے. یہ دالیں، لوبیا، مرچیں، یہ سب چاول، سب کچھ وہاں سے آیا. ٹافیاں بھی افغانستان سے ہیں؟ ٹافی بھی افغانستان سے. تو آپ پھر اگر میں یہاں پہ دکان چلا رہا ہوں اور میں مال ادھر افغانستان سے منگواؤں تو پھر میں پیمنٹ کس طرح کروں گا؟ کس کو پیمنٹ کرتے ہیں؟ اعتماد بھی ہوتا ہے یار. ہاں کس کو مطلب آتا ہے وہ خود ہی آتا ہے؟ نہیں اپنا ایجنٹ ہوتا ہے، ہر ایک ایجنٹ ہوتا ہے. نہیں ایجنٹ نہیں ہے، خود آتے ہیں دکاندار. اچھا دکان خود جاتے ہیں وہ بارڈر پہ ہم اس کو دیتے ہیں. ویزا وغیرہ لے کے تو نہیں آتا ہے ویسے؟ بارڈر پہ ہم دیتے ہیں. بارڈر پہ ہمیں تو آپ کو تو چار طرف سے لگتے ہیں، چار صوبے لگتے ہیں نا افغانستان کے. کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال ہے. ہاں نہیں پابندی نہیں. فری چاہتے ہیں اور فری آتی ہیں. یہ تو بہت افغانستان کی مہربانی ہے ہمارے اوپر. ہمارا پاکستان کیا کر رہا ہے ہمارے لیے؟ کچھ نہیں کر رہا ہے. بندی بھی ادھر سے جا رہا ہے، جس کا سعودی عرب جاتا ہے یا باہر جاتا ہے ادھر سے جاتا ہے. ادھر سے کرایہ تھا میرے خیال میں 200 روپے، ابھی 4000 پہ ہم جاتے ہیں. وہ بھی خطرے سے تو خالی نہیں ہے. افغانستان جانے کا کرایہ 4000 کا ہو گیا. ہاں 4000 تو ہم تھا ادھر سے باؤنڈری سے لے کر تو ہم تھا 4000. لیکن مقامی طور پہ یہاں پہ کچھ نہیں اگاتے. مقامی طور پہ کیا اگاتے ہیں آپ؟ ابھی تو سیزن نہیں ہے نا ان کا سیزن نہیں ہے. ہاں جی یہ دیکھو یہ کیا یہ مسئلہ، اس میں کچھ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، سارے افغانستان سے آتے ہیں. صرف ویسے ہی. مہربانی آپ کی جی. سارا آٹا، چاول، گھی وہ سارا افغانستان سے آتا ہے. یہ جو بیگ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں بل سارے وہ کھاد ہے، یہ کھاد ہے. اور یہ کیا ہے؟ وہ چاول ہے. یہ بھی افغانستان سے؟ وہ بھی افغانستان سے آتا ہے. یہ آٹا ہے؟ یہ آٹا ہے ادھر گندم والا ہے. یہ یہاں کا ہے؟ ہاں یہ کتنا فیصد آٹا اب افغانستان؟ سارا افغانستان سے آٹا آ رہا ہے؟ سارا افغانستان سے. تو افغانستان کے پاس تو خود گندم ہے نہیں، وہ کہاں سے آٹا وہ پاکستان سے لیتا ہے؟ پاکستان سے ترخم میں افغانستان کا دیش آتا ہے ادھر سے. تو ایک مرتبہ وہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، ایک مرتبہ ادھر سے سمگلنگ ہوتی ہے. تو سمگلرز کا تو پھر مزے ہو گئے نا. بس ہی مزے ہو گئے. اچھا تو کتنا مہنگا ہے وہ؟ 20 کلو یا 18 کلو 1100 روپے. 1200 روپے ایک تولا. 20 کلو چاول. آٹا مزہ ہے 4800 600 تو لوگوں نے 80 کلو. اب تو نان جو ہے کتنا 10 روپے کا بک رہے ہیں یہاں پہ؟ بالکل 10 روپے کا نان بک رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب پہلے روڈ بند نہیں تھی، گندم یہاں پہ فراوانی سے آتی تھی تو 1500-1600 مطلب 80 کلو. تو لوگ تو آپ کے پاس گاہک زیادہ ہوتا تھا، زیادہ لینے کے لیے آتا تھا؟ بالکل ادھر سے وہ ادھر سے گاہک اندازے نہ زیادہ ہے. بالکل آٹا بھی نہیں، چاول بھی نہیں، گھی بھی نہیں. بہت تکلیف ہے ادھر. نہیں تو اب گاہک کم ہو گئے ہیں آپ کے؟ گاہک بہت زیادہ ہے. آٹا نہیں، سامان نہیں. بات یہ ہے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. مہنگے بالکل دگنا. تو آٹے واٹے پہ جھگڑا وگڑا تو نہیں ہوتا کبھی بازار میں؟ ہوتے ہیں جھگڑا کیسے نہیں ہو گیا؟ ملتا نہیں جھگڑا. وہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل حل یہ ہو گیا کہ وہ بڑا چنار کا ملیشیا نہیں یہ سادہ یہ روٹ ہے ساما سے ڈل سے سارا مطلب خار کلی سدے سے آگے مطلب پھر گئیم لے جائے دور غار پشاور نہ کوہاٹ نہیں ٹل تک ادھر ملیشیا ہو گیا. پھر رستہ کھولا. آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ کھول دیں؟ روڈ کھول کے بالکل وعدے پڑھ سکتے ہیں فار ایکسپورٹ اونلی. اچھا 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 کیونکہ وہ افغانستان آتا ہے تو نیچے سے ہمارے راستے بند ہیں 1 سال سے، وہاں سے کچھ بھی نہیں آ رہا. اور کتنا مہنگا ہے یہ اب؟ سر یہ جیسے کہ اس کا فیکٹری ریٹ ہے تقریباً 300 روپے. یہاں افغانستان سے ہو کے آتا ہے ہمیں 500 روپے میں پڑ رہا ہے. تو 510-520 روپے میں ہم بیچتے ہیں. اچھا تقریباً 200 روپے اس کا ریٹ زیادہ ہے. تو خریدتا بھی ہے؟ ہاں لوگ خریدتے ہیں. اسی طرح سر یہ آٹا ہے پنجاب میں اس کی قیمت ہے 1800-1900 روپے 80 کلو گرام کی. یہاں ہم 7000 روپے میں بیچ رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کیونکہ یہ جلال آباد سے ہو کے کابل سے گردیز پھر سے ہناؤ سے ہو کر یہاں آتی ہے تو اس پہ بہت خرچہ آتا ہے. ہم مجبور ہیں. اب سر میں فرٹیلائزر کا ڈیلر ہوں. ایک بوری یہاں نہیں مل رہی. یوریا کا ریٹ ہے 600 روپے فیکٹری ریٹ. یہاں 1000 روپے میں مل رہی ہے 16 یوریا فرٹیلائزر. آپ اندازہ کریں کہ عوام کیا کریں گے.
इसी तरह घी 2000 रुपये तक मिल रहा है। और ये सब का सब जो है सब स्मगलिंग, ये सारा अफगानिस्तान से आ रहा है। बाकायदा मलेशिया वाले अपना हिस्सा ले रहे हैं, बॉर्डर पे कस्टम वाले अपना हिस्सा ले रहे हैं, रास्ते में जितने भी फाटक हैं फाटकों पे पैसा लिया जा रहा है, और एक एक बोरी पे हम 20 रुपये 30 रुपये महसूल देते हैं, जो कि सारे पाकिस्तान में महसूल नहीं है, हमारे इलाके में महसूल है। एक तरफ हुकूमत के रेट नहीं है, दूसरी तरफ हमारे गर्दन काटे जा रहे हैं। ना फ्यूल पाकिस्तान से है, ना ग़िज़ाई अजनास पाकिस्तान से हैं, हत्ता कि च्युइंगम तक अफ़गानिस्तान से स्मगल होकर यहाँ पर आ रही हैं। ये वो इलाका है जो पाकिस्तान के लिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, स्ट्रेटजिकली इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर लोगों के मसाइल बेतहाशा हैं, जो जंग की वजह से यहाँ पर रास्ते मुनक़ता हैं, राब्ते मुनक़ता हैं, और जो बालाई इलाके हैं वहाँ अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशी भी हैं, वो इस वक्त फंसे हुए हैं। बाज़ारों के अंदर मेडिसिन्स का कहतुर रजाल है, और जो मेडिसिन्स यहाँ पर मिल रही हैं वो इंतहाई नाकस क्वालिटी की हैं, और बाज़ जगहों के ऊपर तो ये मेडिसिन्स मिलती हैं वो रिसाइकिल भी हो रही हैं। ज़रा मेडिकल स्टोर का एक हम जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि मेडिकल स्टोर्स की इस वक्त पारा चिनार के अंदर यहाँ पर अमली तौर पर एक जंग की सी कैफियत रही है पिछले 14 माह के अंदर। बाज़ इलाकों के अंदर कबायली जंग अभी जारी भी है। इस इलाके की ज़रूरियात मेडिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर यहाँ पर मेडिसिन की क्या सूरत हाल है, आइए एक मेडिकल स्टोर में चलते हैं। हम ने जब डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, वो ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो रिसाइकिल की जा रही हैं, यानी जो जिनकी डेट ऑफ एक्सपायरी जो है वो तो लिखी हुई है आज से 4-5 साल बाद की, लेकिन अमली तौर पर वो 6 साल पहले एक्सपायर हो चुकी है, तो रिसाइकिल होकर मेडिसिन आ रही हैं। क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी 2 नंबर मेडिसिन है, कौन सी 3 नंबर मेडिसिन है, कौन सी 4 नंबर मेडिसिन है, और किस जगह से मेडिसिन आती हैं। तो वाइटल मेडिसिन की शदीद किस्म की शॉर्टेज है। डॉक्टर्स जब हॉस्पिटल के अंदर मेडिसिन लिख भी देते हैं तो उसके बावजूद जब क्लिनिक से लेने के लिए जाते हैं तो मेडिसिन निर्धारित होती है। यहाँ पर हार्ट के पेशेंट्स हों, डायबिटिक्स हों, इसके अलावा जो वाइटल अमराज हैं, ख़वातीन के यहाँ पर बेतहाशा मसाइल हैं, उनको जो ख़ास किस्म की केयर की ज़रूरत होती है, बिलखुसूस जो ख़वातीन प्रेगनेंट होती हैं, डिलीवरी के इंतज़ामात यहाँ पर नहीं है। पहले तो ये होता था कि रोड के ज़रिए ट्रैवल करके पेशावर जाया जाता था और ज़्यादा क्रिटिकल केसेस को पेशावर से आगे इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया जाता था, लेकिन रोड के बंद होने की वजह से अमली तौर पर यहाँ पर 5 लाख की आबादी जो है उसके ऊपर एक मेडिकल ब्लॉकेट भी लगा हुआ है। ना कोई मेडिसिन अंदर आ रही है, ना कोई मेडिसिन जा रही है, जो भी आ रही है वो या तो रिसाइकल्ड है या स्मगल्ड है, और जब ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे बेतहाशा मसाइल होते हैं। और ये एक प्राइवेट क्लिनिक का हाल है जो अमूमन ज़रा हुकूमत के हॉस्पिटल से बेहतर हालत में होते हैं। और हम आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आती हैं। ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। डॉक्टर साहब हमसे बात नहीं कर रहे, उनका ख्याल है कि लास्ट टाइम उन्होंने बात की थी तो यहाँ के MS ने एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इंतहाई नागुफ्ता हालत है। पेशेंट्स यहाँ पर जो आते हैं इंतहाई मजबूरी के आलम में आते हैं, और उसके अलावा भी उनको कुछ चारा नहीं है, क्या करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेहत के ज़ाविये को ज़रा हुकूमत के एंगल से देखेंगे। चलें, प्राइवेट सेक्टर की तो कोताही कह सकते हैं, उनके वसाइल इतने नहीं हैं। हुकूमती सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उसके हॉस्पिटल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या हुकूमत को इस बात का इदराक है कि यहाँ के इलाकों की ज़रूरियात क्या हैं, और अगर नहीं है तो उस ना जानने की वजह से किस किस्म का नुकसान हो रहा है इस इलाके के लोगों का। स्टे ट्यून, ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद असगर जान साहब, जो MS हैं, एजेंसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खुर्रम एजेंसी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त आपका कीमती है, काम आपके पास ज़्यादा है। ये फरमाइएगा कि यहाँ पर मेडिसिन सप्लाई की हालत क्या है? मेडिसिन सप्लाई की ये हालत है कि हमें जो पिछले साल दवाई मिली थी उसके बाद 2 ह्यूज बम ब्लास्ट हुए, सेक्टेरियन क्लैशेस हुए, तो अभी तक हम उस मेडिसिन से वो काम चलाते रहे। लेकिन अगर
مزید میڈیسن کی سپلائی وہ کنٹینیو نہ ہوئی, سپلائی نہیں ملی, تو پھر مسئلہ بن سکتا ہے. ابھی تک جتنے کیسز تھے, ایکیوٹ کیسز تھے, ہم نے ان کو مینیج